سیلابی صورتحال کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام وزراء کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت۔ صوبائی کابینہ کے 12 وزراء کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان کو لاہور اور شیخو پورہ، بلال یاسین کو ننکانہ صاحب قصور اور خواجہ عمران نذیر کو فیصل آباد ڈویژن کے دورے کرنے کی ہدایت۔ چودھری شافع کو گجرات، ذیشان رفیق اور رمیش سنگھ کو گجرانوالہ ڈویژن کا دورہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، سیلابی صورتحال کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام وزراء کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہیں۔ صوبائی کابینہ کے 12 وزراء کے مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان کو لاہور اور شیخو پورہ، بلال یاسین کو ننکانہ صاحب قصور اور خواجہ عمران نذیر کو فیصل آباد ڈویژن کے دورے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چودھری شافع کو گجرات، ذیشان رفیق اور رمیش سنگھ کو گجرانوالہ ڈویژن کا دورہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، سیلابی صورتحال کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام وزراء کو فیلڈ میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے اور لوگوں کو بروقت ریسکیو اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 12 وزراء کو فیلڈ میں جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسی تناظر میں سی ایم سیکریٹریٹ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں صوبائی کابینہ کے 12 وزراء کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ پنجاب مصطفیٰ شجاع الرحمان کو لاہور اور شیخو پورہ ضلع کے دورے زین، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں، دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,88,000 کیوسک ریکارڈ۔ انتظامیہ کی جانب سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رات تک پانی کی آمد میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد عابد سے۔ زاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے جس انتہائی حد کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ دریائے راوی میں اس وقت پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت دریائے راوی سے تقریباً 1,88,000 کیوسک فٹ پانی شاہدرہ پل کے نیچے سے گزر رہا ہے، جبکہ راوی سائفن پر تقریباً 2 لاکھ کیوسک فٹ سے زیادہ پانی موجود ہے، یعنی اس پانی کی مقدار میں ابھی مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہاں پر جو پانی گزر رہا ہے اس کی اب جو فلو ہے وہ صبح سے کہیں زیادہ اس کی فلو، اس کی رفتار، اس کا بہاؤ جو ہے پانی کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر جو کشتیاں پہلے جو ریسکیو کی کشتیاں دریائے راوی کے اندر کھڑی کی گئی تھیں وہ اب اس بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے انہیں باہر نکال لیا گیا ہے، ان کشتیوں کو بھی، تاکہ یہ کشتیاں ساتھ اس فلو کے نہ بہہ جائیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے ہائی الرٹ پر ہے، انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ کے میسیجز جاری ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو پانی یہاں سے گزر رہا ہے یہ بحفاظت یہاں سے گزرے گا۔ تاہم جو اس وقت اندازہ لگایا جا رہا ہے، جو امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ پانی کی مقدار میں مزید اضافہ ہونا ہے۔ سپہر تک اس میں جیسے جیسے وقت گزرنا ہے، شام تک پانی کی مقدار میں مزید اضافہ ہونا ہے، جس کے بعد پانی کی مقدار کم ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس میں انتہائی سطح کا یہاں پر سیلاب دیکھا جا رہا ہے شاہدرہ اور اس کے گرد و نواح میں۔ اسی بنیاد پر یہاں پر آج گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء کی جانب سے بھی دورے کیے گئے، دیگر انتظامیہ اہلکار بھی یہاں پر پہنچے اور ان کی جانب سے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ امدادی کارروائیوں کو کسی نہ کسی صورت برقرار رکھا جائے اور مکمل طور پر فعال رکھا جائے۔ جو پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ہائی الرٹ جاری فی الحال ہو چکا ہے، انتظامیہ کی جانب سے بھی ہائی الرٹ ہے، اور یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پانی کی مقدار میں مزید اضافہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انتظامی اداروں کو بلکہ لوگوں کو بھی اپنے طور پر محتاط رہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی ہے۔ کالا خطائی روڈ کے علاقے حاجی کوٹ، زادہ اور شاہترہ متاثر مقام قرار۔ کالا خطائی روڈ کے علاقوں میں حفاظتی پشتوں کی مضبوطی کا کام جاری ہے۔ حفاظتی پشتوں کی مضبوطی کے لیے بھاری مشینری استعمال ہو رہی ہے۔ محکمہ انہار کا عملہ اور مشینری پشتوں پر موجود ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो शाहदरा के इलाके जादा और हाजी कोट के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हफाजती बंद या हफाजती पुश्ते जो हैं उनकी मरम्मत का काम जो है महकमा इरीगेशन की जानिब से किया जा रहा है। और इरीगेशन के हुकाम यहाँ पर जो है स्टाफ भी मौजूद हैं। और इस जो हफाजती बंद है ये दरियाए रावी से जो है जो करीबी आबादी उसको बचाने के लिए बनाया गया था। शाहदरा साइड का जितना भी एरिया है उसको बचाने के लिए बनाया गया था। अब महकमा नहार की जानिब से जो है रावी के पानी में मुसलसल इजाफे के इतलात के बाद जो है इस हफाजती जो बंद है इसका या हफाजती पुश्ता जो है इसकी जो है वो सर्वे किया गया। इस सर्वे में जो है जहाँ जहाँ पर जो बंद है उसको मरम्मत की ज़रूरत थी वहाँ पर भारी मशीनरी लगा के जो है उसके मरम्मत का काम किया जा रहा है। यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट, ज़िले इंतज़ामिया, मुकामी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो भी गाहे बगाए इस इलाके में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। और लोगों को बंद से जो रावी साइड पे या दरिया साइड पे जो इलाके हैं उनको फौरी तौर पर खाली करने का जो है वो कहा गया है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है पानी बढ़ सकता है। दरियाई इलाके में या दरिया के करीब के जो खेत और बागात थे इस वक्त वहाँ पर जो है वो पानी पहुँचना शुरू हो चुका हुआ है। और लोगों को इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि यहाँ से अपने माल मवेशी और डेरा जात जो है वहाँ से जो अपना ज़रूरी सामान है उसे मुंतकिल कर दिया जाए। रेस्क्यू काम हो या ज़िले इंतज़ामिया या दीगर काम हो, वो इस इलाके में जो है वो गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों में किसी किस्म का जो है वो कोई पैनिक ना रहे और लोगों को जो है तमाम सूरत हाल से बर वक्त जो है वो आगाह किया जा सके। और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पर उस इलाके को खाली करवाने के लिए मावनत भी की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आपको बताएं, मांगा मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। नालों, डोगर, नौलपिंड और वाड़ा अब्दुल्ला समेत कई देहात मुतासर, मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल, मुकामी आबादी परेशानी का शिकार। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अताउल्ला से। अताउल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांगा मंडी के इलाका नाना डोगर, नौल और वाड़ा अब्दुल्ला में, जहाँ पर दरिया रावी से आने वाले सैलाबी रेले ने हज़ारों एकड़ खड़ी फसलों समेत लोगों के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लोग यहाँ से अपनी मदद अपने तहत नकल मकानी करने में मजबूर हैं। लोगों की जो फसलें थी, धान की फसल, मक्की की फसल, चावल की फसल, शिमला मिर्च समेत कई और सब्जियाँ थी, वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है। बात कीजिए पाक फ़ौज के दस्तों की, तो रात को पाक फ़ौज के दस्ते भी आए, उन्होंने अलार्म बजाए, लोगों को ब्रीफ किया कि यहाँ से आप नकल मकानी कर जाइए, पानी की सतह मज़ीद और भी बुलंद हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि इंतज़ामिया का कोई भी एहलकार इनकी अभी तक मदद को नहीं आ पहुँचा है। ये 4 ज़िलात की बाउंड्री है, जिससे ज़िला शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर और लाहौर के अलावा कोई भी इनकी मदद को नहीं आ सका। इसी रायमंड जोहेब गोंदल ने मांगा गांव में रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप भी लगा दिए हैं ताकि लोगों को जानी व माली नुकसान से बचाया जा सके। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। जी शुक्रिया ताउल्ला। दरिया रावी में सैलाब असबाब क्या, लाहौर न्यूज़ हकीकत सामने ले आया है। दरिया रावी की कभी बाकायदा ड्रेजिंग न करने से भी सूरत हाल ख़राब हुई। बरसों से दरिया की सफाई और गहराई बढ़ाने के इकदामात ना किए गए। सालों से कचरा, मट्टी और सीवरेज दरिया का हिस्सा बनता रहा। इदारे खामोश तमाशाई रहे। हुकूमत के मुताबिक दरिया रावी की मौजूदा इस्तेदाद सिर्फ 1.5 लाख क्यूसिक रह गई है। अगर ड्रेजिंग बर वक्त की जाती तो कैपेसिटी 2.5 से 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकती थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। दरिया रावी में जो ज्यादा से ज्यादा पानी का रेला गुजरा है वो 2,07,000 क्यूसिक है। लेकिन इस हवाले से तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि हुकूमती इदारों की तरफ से मुबैना तौर पर दरिया रावी के ऊपर माजी के अशरों में तवज्जो ही नहीं दी गई। दरिया रावी की कभी बाकायदा ड्रेजिंग ना करने से जो सूरत हाल है वो खराब हो चुकी है। बरसों से दरिया की सफाई और इसकी गहराई बढ़ाने के लिए इकदामात ना किए गए। वक्त के साथ साथ रावी नाला बनता गया और एक बड़े दरिया का जो तस्वुर है वो खत्म होता रहा। सालों से कचरा, मट्टी और सीवरेज
दरिया का हिस्सा बनता रहा और इदारे खामोश तमाशाई रहे। महकमा अनहार, वासा और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी थी वो अमली तौर पर इस पर अमल ना किया गया। इसके अलावा किनारों पर तजावुजात खत्म करने की बजाय दरिया को मजीद तंग कर दिया गया और अब ये खतरनाक बन चुका है। तीनों इदारों की मुजरमाना गफलत ने दरिया की सैलाबी सलाहियत को संगीन हद तक कम कर दिया। ड्रेजिंग ना करने से दरिया का पानी मामूली इजाफे पर ही किनारों से बाहर आने लगता है। कई अशरों से सफाई की गई, ना कचरा निकाला गया और ना ही किनारे मजबूत किए गए। माजी में माहरीन बारहा खबरदार करते रहे मगर हुकूमत ने सिर्फ ऐलानात पर ही इक्तफा किया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे तो बनाए मगर अमली काम ना दिखा सकी। वासा और महकमा अनहार ने भी अपने बुनियादी फराइज अदा नहीं किए। इस वक्त हुकूमत के मुताबिक दरिया रावी की मौजूदा इस्तेदाद सिर्फ 1.5 लाख क्यूसिक रह चुकी है। अगर ये ड्रेजिंग वक्त पर वक्त की जाती तो ये कैपेसिटी 2.5 से 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकती थी। दरिया रावी से 2,07,000 क्यूसिक का रेला गुजरा है। अगर ड्रेजिंग की जाती तो ये कैपेसिटी 2.5 लाख तक पहुंच जाती तो सैलाब के खदशात हैं यही पैदा ना होते। मौजूदा सूरत हाल दीगर अवामल के साथ इंतजामी गफलत का बराह रास्त नतीजा है। सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर रही है। शहरी बस्तियों को शदीद खतरा लाहिक है। सैलाब से हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से गुज़िश्ता दहाइयों में मुबैना तौर पर रावी को नजरअंदाज किया गया और इस एक दरिया को नाले की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सूबे में गैर मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल, दरिया रावी, चनाब और सतलुज में तेजी से पानी बढ़ रहा है। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जिंदगी में पहली बार दरियाओं में इतना पानी देखा है। बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से ज्यादा तबाही होती। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने, उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया। और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। मुल्क में डैम्स के हवाले से एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान ना हुआ। ये जो पानी है
ابھی ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، یہ ہماری نالائکی ہے۔ بحیثیت قوم تمام اداروں کی، پولیٹیکل لوگوں کی نالائکی ہے کہ ہم نے آج تک وہ ڈیم نہیں بنا سکے۔ اگر ہم ڈیمز بناتے اس فلڈنگ سے بھی بچ جاتے اور ہائیڈل سے ہمیں سستی بجلی بھی ملتی، ہم آئی پی پیز کے چکروں میں بھی نہ پڑتے، لوگ بیچارے پریشانی میں بھی نہ ہوتے اور خوشحالی اور بہتری آتی۔ پورے پنجاب میں سیلاب جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں، بہت سارے اضلاع میں جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ سمجھیں کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور اس میں تمام اداروں نے دن رات اس کے لیے کام کرنا ہے۔ ابھی راوی کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ 1,77,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے۔ ساری انتظامیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ لگی ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ اور زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے اور بحیثیت قوم کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں صرف اعلانات پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، اس کے لیے پولیس کی آرمی جو ہے وہ بھی پوری طرح جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کی مدد لی جائے اور اس پانی کے کنارے پہ جو آبادیاں ہیں جہاں پہ خطرہ ہے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ قصور، وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور مظفر گڑھ کے ریلیف کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کا فیلڈ ہسپتالوں اور کلینک آن ویلز کی سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا حکم۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ صحت و آبادی سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ریلیف آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر متاثرہ علاقوں میں صحت و آبادی کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں اور محکمہ صحت و آبادی کے اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود ہیں، جبکہ اجلاس میں تمام اضلاع کے سی او ہیلتھ کو آن لائن شرکت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محکمہ صحت و آبادی میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ خواجہ عمران نذیر کی پنجاب بھر سے فیلڈ ہسپتال سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، جبکہ کنٹرول روم دیگر اداروں سے مربوط روابط میں رہے تاکہ تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ رہا جا سکے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موبائل فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی کا خاص طور پر کرتارپور میں فیلڈ ہسپتالوں کی فراہمی بارے استفسار بھی کیا گیا اور محکمہ صحت و آبادی کی طرف سے ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ریلیف کیمپس میں طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ جی آپ کا بہت شکریہ محمد بلال۔ ملک احمد خان بچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ رجسٹرار آفس نے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے سماعت 1 سپتمبر تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ ملک احمد خان بچر اور احمد چٹھا کی نااہلی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ رجسٹرار آفس نے اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا۔ عدالت نے سماعت 1 سپتمبر تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ عدالت کو اس حوالے سے مزید دلائل دیے جائیں اور جس کے بعد عدالت نے اس سے متعلق مزید کارروائی ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ۔
मेयो कैंसर केयर अस्पताल मुनामा के डॉक्टर, नर्सेज और दीगर स्टाफ सराप एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिलने और बगैर पेश के तलाक के मुलाजमत से निकालने पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि एहतजाज का मकसद अपने 2 माह की तनख्वाहों का हसूल और कॉन्ट्रैक्ट का मामला हल करवाना है। मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा। जी, मैं मेयो कैंसर केयर हॉस्पिटल मुनामा के स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज और दीगर अस्पताल के अमले ने जो है वो आज एहतजाज किया है। कंट्रैक्ट में तोसी ना मिलने और बगैर पेशगी इतला के मुलाजमत से निकालने पर डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल और एहतजाज किया जा रहा है और आज एहतजाज का दूसरा रोज है। इससे कबल गुज़श्ता माह भी ये स्टाफ मुलाजमी डॉक्टर जो है वो एहतजाज कर चुके थे। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाज का मकसद अपने 2 माह की तनख्वाहों का हसूल और कंट्रैक्ट के मामले को हल करवाना है। मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल में इस वक्त 218 से ज़ायद जो है वो स्टाफ काम कर रहा है और इनके वाजबात अभी तक बाकी हैं। अब अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज बंद की जा रही हैं और यहाँ कैंसर अस्पताल बना दिया गया है। स्टाफ इसी अस्पताल में 8 साल से काम कर रहा था और अब इन्हें बिला जवाब और बगैर पेशगी इतला के मुलाजमत से महरूम किया जा रहा है और इन्हें कहा जा रहा है कि आप का जो कंट्रैक्ट है उसमें तस्दीक नहीं की जाएगी। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि वो हमारे कंट्रैक्ट में तस्दीक करें और इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन।